इस समय हम मौजूद है दाहोद शहर जो कि स्मार्ट सिटी के नाम से प्रख्यात है और यहाँ पर हम नायब जो कि कलेक्टर प्रांत दाहोद अने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब हम कहें हिंदी में तो तहसीलदार कार्यालय में हम मौजूद है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। जब कभी भी कहीं गड्ढा होता है, जब कहीं भी कहीं समस्या होती है तो वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। खाली मात्र कांग्रेसियों को ही दिक्कत क्यों? तो आइए दाहोद शहर के हमारे ऐसे अध्यक्ष कांग्रेस के ये कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आरजे भारत में आपका स्वागत करता हूँ मैं। थैंक यू। आप हमेशा ये क्यों पहुंच जाते हो? आप ही को दिक्कत क्यों? कभी स्मार्ट मीटर को लेकर, कभी कुछ गायों को लेकर, तो अभी ये गड्ढे को लेकर। तो आप उस समय कहाँ थे जब ये पानी नहीं गिरा? उस समय आप कहाँ गए थे? विविध समस्याएं इस सरकार में लोगों को पड़ रही है। लास्ट टाइम हमने, आप भी थे हमारे साथ, और हमने दाहोद बस डेपो की हालत दिखाई थी आपको, और उस हालत को अगर हमने मीडिया में दिया है तो वो दूसरे ही दिन उसमें सुधार आया है। परमानेंट नहीं आया लेकिन सुधार तो जरूर आया है। तो जब हम बोलते हैं कांग्रेस के प्रमुख तरीके या कांग्रेसी तरीके हम जब बोलते हैं तो ये प्रशासन को भी सुनना पड़ेगा। और आज जब हम प्रांत अधिकारी और मामलतदार कचहरी के जो कंपाउंड में खड़े हैं, वहां की हालत आप विजुअल लेके देख लीजिए, और ये सच्चाई है, सच्चाई है, इसीलिए हम वहां पर पहुंचते हैं। और ये जो पानी भरा हुआ है, पानी बारिश का पानी भरता है, लेकिन बारिश का पानी भी इस तरह से, ये गटर का भी पानी अंदर मिक्स है, और इधर इतनी गंदगी है। यहाँ पर सुबह से शाम हजारों लोग इस तहसील में आते हैं, हजारों लोग, और अपने कुछ पूरा समय यहाँ पर जाता है। और इस तहसील के अंदर पानी की भी सुविधा नहीं है, और लोग लाइनों में सुबह 7 बजे से खड़े हो जाते हैं। रहठान का पुरावा है कि आवक का दाखला है, उसके लिए सुबह से आते हैं। किसी के लिए पानी की सुविधा नहीं है, किसी के लिए यूरिन की सुविधा नहीं है, और किसी के भी लिए बारिश का जो पानी आता है तो किसी के लिए भी टेंट की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रशासन, मुझे ये बताइए कि ये आप जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, दाहोद शहर के आप प्रमुख अध्यक्ष, ठीक है, तो आपको कुछ व्यक्तिगत समस्या है दाहोद सिटी से? क्या ये बताइए पहले तो। व्यक्तिगत समस्या होती, स्मार्ट मीटर का भी आप विरोध करते हो जी, बस स्टेशन का भी विरोध करते हो, हर जगह विरोध करते हो, तो क्या दाहोद में कोई काम ही नहीं हो रहा है? सड़कों का विरोध करते हो, तो ये गड्ढे, मेरा सवाल ये है, सीधा सा सवाल है कि पानी गिरने से पहले आप कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं जागे आप? पानी गिरने से पहले हम विपक्ष में है। पानी गिरने से पहले जो प्रशासन में है उनकी जिम्मेदारी है, ना कि हमारी जिम्मेदारी है। हमारा काम आंखें खोलना है और दाहोद की पब्लिक को कहीं पे भी कोई मुश्किल ना आए, और उनके लिए आवाज उठाने का हमारा काम है। हम प्रशासन में नहीं है, जो प्रशासन में उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। दाखला માટે લાઈન લાગી તો કોઈ મળતું નથી। બપોરના સવારના 11 વાગ્યાના અમે બેઠા છીએ। શું નામ? મધુભાઈ મગનભાઈ ભાભોર। કઈથી આયા? બરોડા નવાવાદ। મારું નામ પવાડ ઉન્નતિ છે। मैं કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું। મારે આવકનો દાખલો, જાતિનો દાખલો અને રહેઠાણના દાખલા માટે હું અઠવાડિયાથી અરજી કરું છું, પરંતુ અહીંયાનો માહોલ દેખીને અહીંયા કોઈ એક્શન નથી લેતા, અને નથી તો એ લોકોની સિસ્ટમ સારી કે અમને જલ્દીથી કરે। અમારે સ્કોલરશીપનો ફોર્મ ભરવાનો છે, છેલ્લી તારીખ 30 આપેલી છે, પરંતુ આ લોકોએ હજી સુધી અમારા ફોર્મ બી જમા કરાયા નથી, અને હજી સુધી આપવાના પણ ઠેકાણા નથી। અમે સવાર સાંજ રોજે આવીએ છીએ અને બપોરે બી ધક્કા ખાઈએ છીએ, પરંતુ આ લોકોના કોઈ એક્શન નથી, અને અમને મીન્સ કે જલ્દી દાખલા બી મળતા નથી। માલીવાડ શમશુભાઈ હિમાભાઈ, રહેઠાણ તણેસિયા, તાલુકો જિલ્લો દાહોદ। પણ સાહેબ અહીંયા 8 તારીખ, અરે 8મા મહિનાની 8 તારીખનો દાખલો છે આવકનો, આજ સુધી મળ્યો નથી। અહીં ધક્કા ખાઈ, પેલી બાજુ અહીંયા બારી પર જઈએ તો કે આ બારી પર મળશે, પેલી બાજુ જઈએ તો આ બારી પર મળશે, અને ભાડું ખર્ચીને આવીએ, કેમ કે અહીંયા અમારે તણેચિયાથી આવવાના 30 રૂપિયા લે રિક્ષાવાળો, આવવા જવાના 30 રૂપિયા, આખો દિવસ ચા પાણી કરવાના 50 રૂપિયા, એટલે 500 રૂપિયા પૂરા થઈ ગયા, અને એમાં કોઈ આ લોકો કોઈ જવાબદારી લેતા જ નથી। અને આટલી બધી ભીડ છે સાહેબ, કઈ વ્યવસ્થા નહીં મળે, પાણીની વ્યવસ્થા નહીં મળે, ખાવાની એનો કઈનો બાલ તો હોય આ ઉભા રહીને લોકો અહીં ચક્કર આવી જાય। હમણાં કાકા નહીં તો ઉસ્કીન કાઢીને દવાખાને મોકલ્યો,
2000 के मफत થોડું કર્યા ના ના બહી કેટલા ભલા અહીં નહીં પણ પેલો 200 રૂપિયા લે સોગંદનામું કરે ત્યાં 200 રૂપિયા લે અને ફોર્મ મારું નામ મકવાણા ચતુરભાઈ પ્રતાપભાઈ. અહીં જાતિના દાખલા આપણે રહેઠાણના દાખલા માટે લોકો અઠવાડિયાથી 15 દિવસથી બી હેરાન થઈ રહ્યા છે. આજ સુધી એ લોકોને રહેઠાણના દાખલા હજુ સુધી મળતા નથી. કાગળ જ નથી મળે. સોગંદનામું આપે એ બી અઠવાડિયા સુધી નથી મળતું. આની કુંકા ખોઈ નાખે છે આ લોકો. ઘોર બેદરકારી દાખવે છે. મારું નામ છે કસુભાઈ રામસિંહ, જાળજ ગામ સુવાળી ફળીઓ. 8 દિનથી રખડી રહ્યા છે પણ દાખલો મળતો નથી રેસ્ટન્ટનો. ભૂખ્યા ત્યારે રખડીને સાંજે પાછા જઈ 500 વાગે આનો દાખલો લેવાનો રેહતણનો. કેટલા દિવસથી તમારો 8 દિવસ થઈ ગયા. શું કહેવા માંગે છે નથી કોમ્પ્યુટરમાં ચેક કરાયું તેથી નીકળી ગયો. અહીં કોમ્પ્યુટરમાં ચેક કર્યું નીકળી ગયો પણ અહીં મળતા નથી. અહીં તપાસ કરો એમ કે એટલે અમારે નથી રાખવાનું માન્ય, એ તો આંગણવાડીની ભરતીવાળાને માટે જરૂરી છે, અમારા માટે નથી કઈ. પણ આ રહેઠાણનો પુરાવો અલગ માંગ્યો સાહેબ. આજે 20 દિવસ એટલે એ લોકો માંગે છે, એ લોકો માંગે અને છે. કોઈને કોઈ સુવિધા નથી સાહેબ. અહીંયા એ જ વરસાદનું વાત- પાણી પડે છે, સવારે 7 વાગ્યાથી લોકો આવી જાય છે સાહેબ. અને વરસાદનું પાણી બી પડી ગયું છે અને લોકોને છે ને 10-10, 15-15 દિવસથી આ દાખલો મળતો નથી સાહેબ. તો એની કોઈ અલગ વ્યવસ્થા એવું સાહેબ નહીં. કરી શકો આપ? એટલે આપ કહેતા હોય 10 દિવસથી દાખલા નથી મળતા, હમ. તો આજે દેખાડી શકું છું. આ અહીંયા એમ જોઈ લો, આ દાખલો જોઈ લો. તમે કેટલા દિવસ કયા તારીખના છે? 26 ને 28 સાઈન થયેલી છે. 28/8/2025 રાઈટ. સાઈન થયેલી છે એટલે 10 ને 15 દિવસ બીજા વચ્ચેથી કાઢું છું દાખલા. કયા તારીખનો દાખલો? 26/8 સાઈન થયેલી છે. હજુ નીચેથી હાવ છેલ્લેથી કાઢું દાખલો. અમારે અન્ય 1 વર્ષ 26/8 છે, 1 વર્ષથી નીચેનું છે એટલે નથી આપ્યો. હવે ભાઈ ગયા છે 10 દિવસ પહેલા. સાહેબ આમાં એવું છે તો આપનો ના 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 મારી વાત સાંભળો, તમારી વાત સાચી છે. 10 દિવસ પહેલાનો કોઈ દાખલો બાકી હોય એ લેતા આવો મારી પાસે. બરાબર. આ લોકોની સામે જ છીએ, હા કારનું છે તમારું? અમારું જ છે. તો લઈને તો આવો. પણ 7મા મહિનાની 8 તારીખનું છે સાહેબ. 7મા મહિનાની 8 તારીખનું આંગણવાડીની ભરતી ક્યારે પડી? આંગણવાડીની અમારો આવકનો આ જાતિનો દાખલો છે, છોકરાનું સ્ટુડન્ટનું છે. કઈ વાત છે નહીં હતી, પણ ભલે સાહેબ, વાત છે નહીં હતી. હા ભલે ગમે તે હોય સાહેબ. જાતિનો હા, એટલે દાખલો મને કઈ વાંધો નથી. હું તો મળવામાં આ તો તમને સબ્જેક્ટ ખાલી- સબ્જેક્ટ જાતિનો દાખલો મને કઈ મળવામાં વાંધો પણ વિલંબ તો આવે છે ને. તમે કેટલા દિવસ પણ જાતિના દાખલા બોલો બોલો બોલો. કોઈ બીજા છે પણ લેટ થયા હોય એવા? સારું, કોઈ નહીં સાહેબ. હવે આ જે સુવિધાની વાત કરી આપણે, તો કોઈ બારી વધારી દો ને સાહેબ. ત્યાં કેટલી બધી ગીરવી. એટલી બધી કીધી. અમે જોઈએ જ છીએ. હા તેવું હોય તો 2 બારી કરો સાહેબ. અને એવું નથી કહેતો, હમ. જે વસ્તુ નિકાલ ના થતી હોય એનું તમે કહી શકો, હમ. પણ જે વસ્તુ ટાઈમલી નિકાલ થઈ જતી હોય બીજું એ સાહેબ? બાબતે, અને બારી વધારવી ને એ બધી બાબત છે, એમાં મેન પાવર જોઈએ. હા એટલે ઉપરથી ફિક્સ થયેલું હોય હા કે એટલા મેન પાવર થી કામ ચલાવવું. વધારાનો મેન પાવર છે એ અમને ફાળવી ના શકે ઉપરથી. હમ. એ કલેક્ટર સાહેબ એને પાવર છે. બરાબર. બીજી અમારી સાહેબ એ રજૂઆત હતી બોલો, બોલો. કે આ તમે જે ત્યાંથી આવો છો સાહેબ, તો આ બધા પાણી ભરેલા લોકોને એટલે આપ જો તો ક્યાં પાણી ભરેલું? હા હું જો અમે હમણાં વિઝ્યુઅલ લીધા એટલે સાહેબ. કઈ આ જગ્યાએ? બધું તમારી કચેરીની બહાર સાહેબ, રોડ જ નથી. એટલે એમાં પગ ડૂબી જાય. ઘણા ખબર છે સાહેબ. હમણાં હવારે તો અહીંયા પાછળ તો પગ ડૂબી જાય એટલું હતું પાણી સાહેબ. કદાચ જો ઓલરેડી પેલી નાખેલી જ છે રેતી છે ને, એ હમણાં 15 દિવસ પહેલા જ નખાઈ. આ જે બ્લેક કલરની રેતી છે ને, લોકોને એ અગવડ જગ્યાએ છે પડે ને, લોકોને અગવડ પડે અગવડ નહીં, અગવડ માટે અમે તો જેટલી પ્રયત્ન થઈ શકે ને, ઉનાળો હોય ત્યારે ઉનાળામાં અમે શેડે બાંધતા હોય છે, હા. પાણીના પીવાની સુવિધા કરતા હોય છે. હા ચોમાસું છે, ચોમાસામાં અમે જે પેલો બનાવીએ છે આપણો મંડપ, હા એ ભીનો થઈને ફાટી જાય છે. સાહેબ, 3 વખત ફાટી ગયા છે મોદી મંડપ. સાહેબ ને બીજા બધા આવે એટલા માટે. અને બીજી એવી વસ્તુ છે કે ટૂંક સમયમાં આ કચેરી છે એને તોડી અને અહીંયા નવું બિલ્ડિંગ ઊભું થવાનું. બનાવશો બરાબર. એટલા માટે આપણે જે મોટો લોખંડનો જે શેડ આવે ને, એટલા માટે આપણે નથી કરતા હાલના તબક્કે. કેમ કે આ અહીંયાથી કદાચ કચેરી મને ખબર નથી પણ કદાચ 2 મહિનામાં નગરપાલિકામાં શિફ્ટ થઈ જાય. કેમ કે આને આખું તોડી અને અહીંયા બહુમાળી ભવન ઓકે બનાવવાનું. સાહેબ. હા એ તો એટલે આપણે એક જે કોન્ક્રીટ સ્ટ્રક્ચર જે તમે કહો છો ને કે હા. શેપ બરોબર લોખંડનો હોય હમ. શેડ, એ બનાવવા માટે આપણે અત્યારે એટલા માટે કોઈ એ સારું બની જાય એના માટે કાર્યવાહી સાહેબ, નથી પ્લાસ્ટિક વાળું તો થાય ને. એના માટે અભિનંદન કે પ્લાસ્ટિકનું તો થાય ને. શું પ્લાસ્ટિકનું મંડપ અત્યારે તો અહીંયા જે લઈ છે ને જાય. બહાર પેલા લોકોને- હવે તો ટાઈમ બી જતો રહ્યો. અમે બી કદાચ એવું લાગે છે કે લેટ પડ્યા, કેમ કે 30 તારીખ લાસ્ટ છે તમારે અહીંયા ગીરદી 30 તારીખ સુધી જ રહેશે.
એવું લાગે છે. પણ આ લોકોને એમાં સુવિધા તો બધા કોઈ ઘણા proper આપવી બધા હતી. હોય છે તબક્કાઓ. એવું તમે કહો છો એમ હું હમણાં શેડ રીતે પ્લાસ્ટિકનો ને એનો મરાયેલો, એ મરાયેલો. પછી અગેન એવું થાય છે કે એમાં જ તે બધું બંધ થઈ જશે ને તો લોકોને એમાં જ ગરમી થશે, બફારો થશે, એ પણ એક નવો પ્રશ્ન આવે. એના લીધે લોકોને અગાઉ પણ મેં 2-3 વખત લોકો નાના બાળકો છે, બહેનો છે, એ બેભાન થઈ જતી હોય ને એવું બનેલું. એટલે આજે બી એક બેભાન એટલા જ માટે કહું છું એ હાવ બંધ કરી દેશું ને શેડ નું પેલું છે પ્લાસ્ટિક વાળું ને, એટલે બફારો થઈ જશે. સર પાણીની વ્યવસ્થા થઈ જશે. કરાવો. પાણીની વ્યવસ્થા તો 12 માસ હોય જ છે. તમે અમારી ઓફિસમાં આવીને જગ પડ્યા હોય છે, કોઈ વ્યક્તિ તમને પાણી માટે ના નીકળે. અને સર આપણે જે ફોટો પાડીએ છીએ ને, જે ફોટો પાડવા માટે લાઈન લાગે છે ત્યાં બધું છે કે 2 પંખા છે અને બંને 4-5 દિવસથી બંધ છે અને અંદર એટલું રસ હોય છે ને કે સફોકેશન એટલું થઈ જાય છે. ખાલી એનું ધ્યાન તમે દોરજો કે એ દોડજો પંખા નહીં, એ ખાલી સવારે થઈ બસ જાય. એની ત્યારે આવી રીતે રસ છે અને માણસો વધારો કે બારી વધારો, આપની રજૂઆત એ ટાઈપની. હવે અમારું જે આઉટસોર્સિંગનું ને અમારા જે કર્મચારીઓ છે ને એ રીતનું ઉપરથી ફિક્સ થઈને આવેલું હોય કે તમારી એક એવરેજ ડેઈલી ટપાલ કેટલી, મીન્સ કે ડેઈલી દાખલા તમે દરેક પ્રકાર એમાં બધું આવી ગયું, આવકનું આવી ગયું, એફિડેવિટ આવી ગયું, ડોમિસાઇલ આવી ગયું, જાતિના આવી ગયા કે પછી અત્યારે રહેઠાણના પુરાવા માટે આવી ગયા, એ તમામનું એક એવરેજ નીકળેલું હોય અને એ એવરેજ મુજબ અમને ઉપરથી મેન પાવર આવતો હોય કે આટલી લિમિટ છે તમારી 450 ટોટલ અરજી ફોર એક્ઝામ્પલ એક દિવસમાં દાખલા માટેની આવી આ મહિનાની. એટલે તમને એ રીતના જ માણસો એક પર્ટિક્યુલર આપેલા હોય કે આટલા માણસો તમારે કામ કરવાનું. હવે થાય કેવું કે આ તમારી ભરતી આવી છે 12 તારીખની આજુબાજુથી આ મહિના દાખલા ચાલુ થયા, મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી. હવે આ મહિને કેવું થાય કે આ મહિને એમાં હાઈક આવે, ઉપર જાય. હવે થશે કેવું કે આવતા મહિને હું માંગણી કરીશ ને, મીન્સ કે 30 તારીખ પછી, તો મને એક વખત કહે છે કે હા તમે એક માણસ વધારે રાખો. પણ જ્યારે ગયા મહિના સુધી જુલાઈ સુધીના જે આંકડા હોય એવરેજ અમારા દાખલાના, એ એક ફિક્સ હોય એ પ્રમાણે મેન પાવર બરાબર કે એ પ્રમાણે મેન પાવર આટલો છે. હવે મારે મેન પાવર લેવો હોય તો મારે એક મહિનો બતાવવું પડે કે મારી પાસે એટલા દાખલાની હાઈક છે, આટલા હતા 500, તો આ મહિને મેં 900 દાખલા આપ્યા કે 1000 આપ્યા, તો એ પ્રમાણે મને નેક્સ્ટ મંથ થી પછી માણસો મળશે. એટલે આપ જે કહો છો હું તમારી સાથે એગ્રી છું કે લોકોને સુવિધા મળે, બરોબર. એવું હશે તો હું મારા 1-2 માણસો મૂકી દઈશ અહીંયા અમારી પાસે જે પટ્ટાવાળા છે કે એને મદદ માટે મૂકી દઈશ. પણ જે તમે બીજું કે કોમ્પ્યુટરની બાબત છે, આ રીતે મેં જેમ તમને કીધું ને કે એક ફિક્સ થયેલા હોય કે એવરેજ નીકળે કે દર મહિને કેટલા દાખલા નીકળે, એ પ્રમાણે એક કોમ્પ્યુટરની ફિક્સ સિસ્ટમ હોય કે આ માટે. બીજી એક બનાવ બને છે સાહેબ, તમારો કોઈ ઓળખીતો છે, હું સાહેબને મળવા જાઉં છું, ના એ બને છે, હાલમાં મારી સાથે જ બન્યું છે. તમે એવું કહો છો પણ હવે એ બાબત મારી સાથે જ બન્યું. એટલે 3 જણા ગયા તો સાહેબ, એવું હશે એવું. આ પોતે અરજદાર છે. 3 જણા ગયા અંદર, પેલી બાજુ રોડના દરવાજે અને હું ગયો. એનોય મારી પાસે એનો જવાબ છે કાકા. જી જી. તમે પહેલા રજૂઆત કરી. હું ગયો ને તો પેલા જે 3 જણા રહ્યા ને એ સાઈન કરાવીને આવતા રહ્યા અને હું મારા દાખલાનું પૂછવા જતો હતો તે પેલા એ લોક બંધ કરી દીધું અને પેલો જે ભાઈ પાછળથી આવતો હતો ને એ જે સહી કરાવીને ગયો ને એમ કે હવે એ લોકો જમે છે એમ કે. જ્યારે મેં એમને એમ કીધું તમે જ્યારે ગયા ત્યારે એ જમવા નતા ગયા અને પેલાને બી અંદરથી મેં બોલાવ્યો, પેલા ભાઈ જે અંદર છે એમને મેં કીધું આમની જોડે તમે સાઈન કરી આપી તે વખત તમે જમતા અને જે અંદર મેડમ જે બેઠા હતા ને એ બી અંદર હતા સાહેબ અને આ લોકો સાઈન કરાવીને આવતા રહ્યા અને પછી મેં કીધું કે તો આ તમે અંદરથી અહીંયા તમારું લાગવળગ કરો છો તો હમણાં એમને લોક મારી દીધું છે સાહેબ. હું ત્યાં જ ઊભો હતો. એટલે આ બી બનાવ બને છે, એવું થતું હોય છે. આપ તમે તમારી જગ્યા કદાચ સાચા છો, કેમ કે એ જે બનાવ બન્યો એમાં હું એનો આજરોજ અલગ અલગ જે આપણે ત્યાંથી દાખલા આપવામાં આવી રહ્યા છે મામલતદાર કચેરીએથી, તે બાબતે જે આપણા અરજદારો છે તેઓની અમુક રજૂઆતો હતી, તે રજૂઆતો આજે આપણે સાંભળેલી છે અને તે રજૂઆતો સંદર્ભે તેઓને આપણે તેમની રૂબરૂમાં પણ તમામ દાખલાઓ બતાવેલા છે કે જે ડેઈલી મીન્સ કે 26 તારીખનો હોય તો 26 તારીખ, 28 તારીખનો હોય તો 28 તારીખ, ડેઈલી દરરોજ દાખલા અહીંયાથી ડિસ્પોઝ થાય જ છે અને તે બાબતે તેમને પણ સંતોષ છે. તેમની અન્ય રજૂઆતો હતી કે લોકો માટે પાણીની સુવિધા અને તેમજ થોડુંક જે વરસાદ પડે છે તેમના માટે જે કાંઈ આપણે પ્લાસ્ટિકના જે પેલા શેડ બનાવી શકીએ, જો એ પોસિબલ હોય તો એ પણ બનાવો, એવી એમની રજૂઆત હતી. તો આ બાબતે આપણે આગળના દિવસોમાં કાર્યવાહી કરશું અને પાણીની બાબત હતી તો પાણીની બાબતે આપણે અહીંયા પાણી કુલર મશીન પણ છે, તેમાં તે લોકો આવીને પાણી પણ પી શકે છે, તે બાબતે પણ કોઈ પ્રશ્ન નથી.
એટલે હાલમાં જે શેડની બાબત હતી તે લોકોની, તો શેડ બાબતે આપણે અત્રેથી આગળની કાર્યવાહી કરીશું. आपका पूरा नाम सर? आसिफ सैयद, अध्यक्ष दाहोद शहर कांग्रेस समिति। तो ये थे आसिफ भाई सैयद, जो कि दाहोद शहर कांग्रेस समिति के अध्यक्ष है, प्रमुख है। जहां भी जाएं, जिस भी स्मार्ट नगर में जाएं, कहीं भी जाए तो इन्हें कुछ न कुछ समस्या होती है। खैर, ये तो पक्ष और विपक्ष का काम है इलिगेशन लगाना, लेकिन जनता आप क्या कहना चाहती हो इस सब्जेक्ट, इस पूरे समाचार को देखकर डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखे, कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। और पानी तो गिरेगा, और ये सड़कें तो ऐसी जो थी ऐसी रहने वाली है कि नहीं, वो तो मुझे कुछ पता नहीं। अब भविष्य में क्या होगा वो तो हम बाद में आपको डिटेल देते रहेंगे, लेकिन इस समाचार को देखकर आप क्या कहेंगे जरूर एक बार कमेंट्स कीजिएगा। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।